سیدنا امیر حمزہ کی یاد میں بیٹھے ہو، سنو، حضرت امیر حمزہ تیر انداز تھے، نیزہ بازی کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ گھڑ سواری کرتے تھے۔ ایک کو ذرا کم رکھیں جی اس کی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ شکار کھیلنے جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہد تھے، بڑے بے باک تھے، جری تھے، ہمت والے تھے، فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام کے بڑے محبوب تھے حضرت امیر حمزہ، پر اپنی باتوں کے کھرے، وعدوں کے پکے، سٹینڈ لینے کا مزاج رکھنے والے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے ہیں میں شکار کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نہ کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا، اس نے حضور کو نہ برا بھلا کہا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا آج اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے، چپ رہنا بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، مکمل کوئی بات نہیں، حضور دیر تک خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب خاموش رہے تو سر پٹایا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضور کے سر اقدس پر دے مارا۔ حضور کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، سر پہ ہاتھ رکھا، گھر تشریف لے کے وہ لونڈی دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر۔ اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ آئے تو اس لونڈی نے نا جناب امیر حمزہ کو مخاطب کیا، چونکہ اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور جناب امیر حمزہ کو بھی، برابر کی محبت تھی، رضائی والدہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا فائدہ تیری بہادری کا، کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا، کہا ہوا کیا؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جال نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا ہے، خون نکل آیا ہے۔ مجھے پتہ ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں۔ آج اگر ان کے والد ہوتے، دادا عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا۔ یہ لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے، شکار وہیں پھینکا، درخت سے ڈنڈا توڑا۔ ابو جہل بیٹھا تھا حرم مکہ میں، کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا، اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرت ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو، میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں تو کرو ہمت، اگر طاقت ہے تو بولو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لفظ کہے، جب یہ بات کری تو ابو جہل کانپنے لگا۔ کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی، پر کہنے لگا چپ کر جو، تمہیں پتہ نہیں یہ شیر بڑا ہے، یہ دلیر ہے، یہ طاقتور ہے، خبردار کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھر آئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی کریم کو مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضور نے چچا کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں، اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ حضرت امیر حمزہ کے جواب میں محبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے راضی بعد میں نے بھی وہی دین قبول کر لیا ہے جو محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ تعالی علیہ، بس اعلان کر دیا، بس کہہ دیا، بس ہو گئے، گفتگو ہو گئی، بات ہو گئی، اعلان کر آئے۔ فرماتے ہیں میں گھر آیا رات کو تو میں سوچنے لگا یار تو سردار ہے قبیلے کا، اور آج تو بڑی بات ہی کر آیا ہے، اور بڑا ہی تو نے آج دعویٰ کر دیا ہے، اور تو نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں رات ساری پیچ و تاب میں گزری، صبح میں حضور کی بارگاہ میں گیا۔ کہہ لینے دے مجھے، کچھ لوگوں کے لیے رب نے بندوبست فرمایا ہوتا ہے، ان کے دل موڑے ہوتے ہیں، سارا کچھ پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میں نے جیسے ہی اسلام کے بارے میں سوالات کیے کہ مجھے کچھ بتائیے، فرماتے ہیں کریم بتاتے جاتے تھے اور میرا دل دین کی طرف مائل ہوتا جاتا۔ بس حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر عطا کیا اسلام کو. جس دن حضرت عمر آئے نا کلمہ پڑھنے کے لیے تو آپ نے سن رکھا ہے جناب عمر تو گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے. تو حضرت عمر جب آ رہے تھے نا تو حضور دار ارقم میں تھے. تو حضرت امیر حمزہ کو کسی نے بتایا عمر آ رہے ہیں, گلے میں تلوار ہے. تو جناب عمر کی بہادری بھی بڑی معروف تھی. زمانہ جانتا تھا کہ فیصلوں کے اٹل ہیں, مزاج کے پختہ ہیں, اعصاب کے طاقتور. کسی نے کہا جناب عمر آ رہے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا, آنے دینا. کہا ان کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو فرمایا پھر کیا ہوا, اگر وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں, آنے دینا ذرا. حضرت سیدنا عمر آئے لیکن وہ تو رانگی اور تھا, انہوں نے تو آتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ تو بات ہی اور ہو گئی. پھر اس دن حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی عبادت کریں اور ہم کسی سے چھپ کے کریں. تو حضور نے تو رات کو دعا مانگی تھی نا, اللہ اسلام کو قوت دے, عمر کو کلمہ پڑھا کے. چھپ کے کریں تو کریم فرمانے لگے عمر بتائیے نا کیا کرنا ہے. کہ یا رسول اللہ 2 جماعتیں بنیں گی, 2 لائنیں بنیں گی. ہم حرم مکہ میں جائیں گے اور اعلانیہ جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ فرمایا ایک لائن کے آگے آگے تلوار لے کے عمر ہوں گے اور دوسری کے آگے امیر حمزہ ہوں گے. اور پھر انداز انوکھا تھا. فرمایا جس میں جرت ہو ہمیں روک کے دکھائے. آئے میدان میں نکلے, لیکن جناب عمر کا قد کاٹ اور روب, اور ادھر سے حضرت امیر حمزہ بس نعرے گونجتے رہے, اذانیں ہوتی رہیں, نمازیں ہوتی رہیں, جو بھی رنگ تھا اس وقت اذان کا, بات کہنے وہ تذکرے ہوتے رہے. لیکن ان دونوں کی شجاعت تھی کہ کسی کو قریب آنے کی جرت. ہم نہ اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے, مجھے کہہ لینے دو. استاد ہو کے شاگردوں کو حق نہیں کہتے, ناراض نہ ہو جائے شاگرد کے. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے پیروں کو پتہ ہے حق کیا ہے, پر مریدوں کے بیچ کہتے ہم اور لوگوں کو ہے سیاست کرتے ہیں, پر یہاں ہر بندہ سیاست کر رہا ہے اپنا حلقہ بچانے کی. ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ کس کو کیا کہنا ہے, کیسے سچ رکھنا ہے, سب کرتے. او خدا کے بندو, سچ کون بولے گا, حق بات کون کرے گا؟ حدیث پاک سنیے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال پوچھے گا کہ وہ مقام تھا جہاں تجھے حق بات کہنی چاہیے تھی, تو نے کیوں نہ کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا, بندے ناراض نہ ہو جائے, ڈر گیا تھا. تو حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا, میرا زیادہ حق نہیں تھا. اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے, طاقتور ہو جاتا ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. اعصابی مضبوطی, طاقتور ذہن, کچی پکی باتیں نہ کیا کرے. یہ انزائٹی, یہ ڈپریشن, یہ پریشانی, یہ دباؤ, یہ جوانوں کے پاس کیسے آیا؟ مومن اور ٹینشن, مومن اور ڈپریشن, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ فرماتے ہیں جو رب کے دوست ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. میرے عزیز, یہ حضرت امیر حمزہ کی زندگی کا سبق سیکھو. کمزوری نہیں, کچی پکی باتیں نہیں. ڈرا اور سہما انسان کبھی چند دن زندگی کے صحیح کر کے نہیں گزار سکتا, اس لیے طاقتور ہو کر زندگی گزارے. حضرت امیر حمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے چچاؤں میں جناب امیر حمزہ سب سے زیادہ پیار ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بچے کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا مجھے اپنے چچا بڑے پیارے امیر حمزہ, ان کے نام پہ نام رکھنا. حضرت امیر حمزہ سے حضور کو پیار ہے. حضرت امیر حمزہ میدان احد میں گئے, وہ شہید کیے گئے. ان کی آنکھیں نکالی گئیں, ناک کاٹا گیا, ہونٹ کاٹے گئے, تکلیف سہی انہوں نے. محبوب نے آنسو بہائے. یہاں لوگ کہتے ہیں میں بڑا لاڈلا ہوں, حضرت مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو لاڈلے تو مشقتیں بڑی سہتے ہیں, آپ نے کون سی صحیح ہے؟ جتنے لاڈلے تھے سب نے مصیبتیں برداشت کی. حضور فرماتے ہیں میں سب سے محبوب ہوں اللہ کا, سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی ہیں. تو گھر بیٹھے بیٹھے کیسا لاڈلا ہو گیا؟ تو کیسے لاڈلا ہو گیا؟ تیری گاڑی کا دروازہ کوئی اور کھولتا ہے, تیرے نعرے لگتے ہیں, تو ایک تنکا بھی توڑنے کو تیار نہیں, اور دعویٰ تیرا یہ ہے کہ میں محبوب ہوں. کیا 20,000 25,000 فیس لے کے نعت خوانی کی, تقریر کی, تلاوت کی, صدارت کی, تو اس نام سے لاڈلے ہو گئے؟ رسمی باتیں کر کے کوئی لاڈلا ہوتا ہے؟
यहां तो जितने लाडले थे हजरत अमीर हमजा से लेकर सैयदना हुसैन इब्ने अली तक, जितने लाडले थे वो नेजों के बीच नजर आते हैं, वो तलवारों के बीच नजर आते हैं। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, आह न कर, खबरदार तेरी आवाज ना निकले, आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, कोई दिल लगी नहीं। अजीब बात है। और मेरे भाई, अगर तू लाडला है तो फिर मेहनत करके लाडला बनना। अगर तू प्यारा, घर बैठे प्यारे हैं, घर बैठे लाडले, वो जनाब कोई जिंदगी में मुश्किल ना बोलो। वन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिन मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस समरात। जब इतनी आजमाइशों से गुजरे तो अब कहा व बशीर साबिरीन, अब इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। और मेरे भाई, उस रास्ते में तो जो भी आया, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नूं, ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हत्थ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। अपनी तबीयत के अंदर जद्दोजहद का मिजाज पैदा करें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर आपको मेहनत नहीं करना आती, जद्दोजहद नहीं करना आती, ताना नहीं सहना आता, किसी के मजाक उड़ाने से अगर आपकी तबीयत बड़ी जल्दी परेशान हो जाती है, तो फिर दावा है मोहब्बत किस बात का। यहां तो जितने प्यारे थे वो सारे आजमाइश में हैं। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वजूद सारा लख्त लख्त हो गया और कैफियत और की और हो गई, लेकिन दर्जा ये मिला कि महबूब ने बार बार उनका जनाजा पढ़ा, बार बार उनका जनाजा। बाद मरंदे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़े है जनाजा। बार बार जनाजा पढ़ा। और ये तो सब कहते हैं हमने गुंबद खजरा पे जाना है। मैं सदके जाऊं हजरत अमीर हमजा आपके बख्त पर, हर साल महबूब उनके मजार पे तशरीफ लाते, हर साल करम होता, हर साल सैयदना सिद्दीक़ अकबर आया करते, हर साल हजरत उमर आते, जनाब उस्मान आते, मौला अली आते, हर साल हुजूर तशरीफ लाए। आज भी मैं देखता हूं हरम जाने वालों की मोहब्बतों का रुख होता है हजरत अमीर हमजा के मजार की जान। तबीयतें माइल होती हैं, लेकिन उसके लिए ना उन्होंने जान पेश की है, उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की है। दो बातें, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, बात को समेटना है। दो बातें हजरत अमीर हमजा की जो खुद रसूल करीम ने बयान की। जब उनकी शहादत हो गई ना, तो महबूब ने फरमाया, अमीर हमजा आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले थे। और हुजूर ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, कहा है अमीर हमजा आप तो नेकियों में सबकत ले जाने वाले थे। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। हुजूर ने फरमाया, जो चाहता है ना उम्र में भी बरकत हो जाए और रिस्क में भी बरकत हो जाए, वो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। जिस खानदान में अल्लाह ने पसंद किया उसमें हमें पैदा किया, ये हमारी चाहत नहीं, ये हमारे, तो जो ननिहाल ददेहाल अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किए, हमें भी तो पसंद होने चाहिए। नाराज तो नहीं आप लोग? मुझे नहीं, किसी ने रुका नहीं दिया, खुद ब खुद कह रहा हूं। तो अपने रिश्तेदारों से मेरे भाई अच्छा सलूक करें, ताल्लुकात को निभाएं। ये भी हुस्ने ईमान की अलामत है, ताल्लुक को अच्छे तरीके से निभाना। और दूसरा, हुजूर ने फरमाया, जनाब अमीर हमजा नेकियों में सबकत ले जाने वाले थे। नेकियां जमूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो फिर मैं भी करूंगा। नेकियां नेकियां होती हैं। अगर नेकियां जमूरी होती तो जनाब अबू बकर सिद्दीक इंतजार करते कि पहले सारा मक्का कलमा पड़ेगा तो फिर मैं भी पढ़ लूंगा। उन्होंने जिसको हक समझा, अगरचे टक्कर लेनी पड़ी पूरे मक्के से, लेकिन जनाब सिद्दीक ने पहला नंबर पाया, इसलिए था कि वो सबकत ले गए ऐलान करने। नेकी जिसका समझ आ जाए ना, नेकी उसे करें, इंतजार ना करें कि सारे करेंगे तो चलो फिर मैं भी। नेकियों में सबकत ले जाए, फस्तबिकुल खैरात। अल्लाह फरमाते नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ। हम दौलत में आगे बढ़ रहे हैं, जायदादों में बढ़ रहे हैं, शोहरतों में बढ़ रहे हैं, नेकियों में आगे बढ़ना है।
तीन बातें सीखनी है, 4 बातें सीखनी है हजरत अमीर हमजा से। एक तो ये कि मजबूत रहना है, कमजोर नहीं पड़ना। छोटी छोटी बातों से परेशान। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत में बड़ी अलालत आ गई, बीमार हो गए। तो मैंने उनसे कहा, हजरत सेहत बहुत कमजोर हो गए थे। तो कहने लगे ठीक है, सेहत अल्लाह का शुक्र है, 64 साल ठीक रही, अब थोड़ी खराब हो गया तो शिकवा किस बात का, कोई हरज नहीं। हाँ, महबूब की तरफ से आने वाली जो बात भी है, दे दे मुझे, दे दे, कोई मसला, दे दे। महबूब की तरफ से आने वाली जो चीज भी है वो काबिले तवज्जो है, काबिले करम है। तो मेरे अजीज याद रखिएगा कि सबसे पहले तुम मजबूत रहें आसाबी तौर पर, कमजोर ना पड़े। और दूसरी बात हजरत अमीर हमजा से ये सीखें कि अगर आप लाडले हैं तो फिर आजमाइश के लिए तैयार रहें। फिर बताएं जद्दोजहद कितनी है, कोशिश कितनी है, काविश। और तीसरी बात ये कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, ये उनका तरीका है। चौथी बात ये कि नेकियों में सबकत ले जाना, ये उनका तरीका है। इन बातों को कभी नहीं भूलें, अपनी जिंदगी में इनको तारी करें। हजरत कारी साहब ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, लेकिन वक्त ही इतना था, मैं ज्यादा बात ना कह सका। एक गुजारिश मेरी और है आपकी खिदमत में, फिर बात को समेटते हैं चूंकि नमाज के औकात। कभी जिंदगी में किसी भी सहाबी के बारे में, किसी शख्स की भी कोई बात काबिल कबूल ना करें। उसकी वजह सुने ना, उसकी वजह सुने। एफए वाला आदमी वैसे भी पीएचडी वाले आदमी के बारे में बात करे तो जचती नहीं। लोग कहते भाई अपनी हसीयत देखते अपने। तो आज का बंदा एक उठ के अगर सहाबी के बारे में कोई बात करेगा तो उसे कहेगा यार तू अपना कद देख और बंदा देख जिसकी तू बात कर रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हर सहाबी आंखों की ठंडक, दिल का चैन और सर का ताज है। लिहाजा ये जो लोग सिर्फ अपना कद ऊंचा करने के लिए गप्पे लगाते हैं ना, इन विचारों से कहें कि तुम पर अब गुस्सा नहीं आता, तुम पर तो तरस आता है। तुम तो तरस के काबिल हो कि क्या अपने लिए खरीद रहे हो और क्या कौम को तुम पैगाम दे रहे हो। तुम पर तो तरस आता है, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। लोग आगे कहते हैं फलाने की बात करें, मैंने कहा यार देखो ना, वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा, जाहिलों से मुखातब होकर सलाम करने का होगा, मैं बहस करने का नहीं है। इसलिए अजमतों वाले लोगों की बात तो वैसे भी किसी अजमतों वाले आदमी से अच्छी लगती है। मैं बड़े आपको जिम्मेदारी से और देखें किस इंशराह सदर से बात कर रहा हूं, इसलिए कमजोर नहीं पड़ना, कच्चे नहीं पड़ना। हुजूर की गली से जो हो गुजरे उनकी क्या बात है। वहां तो एक सहाबी ऐसे हैं जो चंद घंटों के सहाबी हैं, कलमा पढ़ा कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, इधर कलमा पढ़ा उधर शहादत हो गई। वो भी उम्मत के वलियों गौसों कुतुबों से अफजल है। अगर से थोड़ी इसलिए कि सहाबा वो सहाबा है जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। तो इसलिए आपने इस बात का जो मैंने शुरू में की और आखिर में दोबारा की, इस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं चूंकि इस तरह का आदमियों के मशगूल ज्यादा रहता हूं, और जिस तरह हम अपने बचपन में जब किसी सहाबी का कौल सुनते थे ना कि ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, तो हम जरा कान लगा के सुनते थे कि इतने बड़े आदमी की बात है, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का फरमान है। तो हम समझते थे ये तो कई राहें खोलेगा, ये बहुत सारी हिकमतों का मजमुआ होगा। जब कहा जाता था ना कि ये फरमान तो जनाब सैयदना अनस बिन मालिक का है, तो हम दिल के सारे दरवाजे खोल के रूह की तख्तियों पर उसे लिखना चाहते थे। और फिर अगर कोई कहता था कि बात मौला अली की है, अगर कोई कहता था कि इरशाद उस्मान गनी का है, अगर कोई कहता था ये तज़किरे हजरत फारूक आजम के हैं, अगर कोई कहता था कि मैं आज तुम्हें जनाब सिद्दीक की बात ना सुनाऊं, आप यकीन करना ऐसे था जैसे दिल उसने अपनी धड़कन को भी बादब कर लिया है। ऐसे लगता था कि सांसों का शोर भी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि बात तो हसन हुसैन की होने लगी है, इमामैन करीमैन की होने लगी है, हसनैन शहजादों की तबीयतें रुक जाती थी। फिर धंधे हुए, फिर लोगों ने अपनी जाती छोटे और बौने कदों को ऊंचा करने के लिए अजीम हस्तियों की बात की। किन की बात करने लगे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई?
हुजूर की बारगाहों में बैठने वालों की बात करते हो। जालिमों सहाबा वो सहाबा है जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। मैं पता है कि इनकी बात करते हो, इनकी बातों को देखो ना। आज कभी कोई शख्स आके मिले ना, फलां बुजुर्ग के पास रहता है, तो लोग उसकी खुशामद करते हैं, यार जरा नंबर तो देना, यार थोड़ा राब्ता तो कराना, यार जरा कोई सिलसिला बन जाएगा।